जिंदगी विद अनामिका दे विच कहते ने कि जो स्ट्रगल होंदा ना औखा समा आंदा साडे ते तां असीं कई बारी बिखर जाने पर बड़े घट इंसान होंदे ने जो बिखरन तो बाद निखरदे ने ते अज तुहाडे नाल मैं उही शख्सियत नाल तुहाडी मुलाकात करवाउण आई हां जो बिखरन तो बाद निखरे ने। जी हाँ, आरती शर्मा जी जो एक योगा टीचर ने बठिंडा दे विच जो भी बठिंडा च इंटरनैशनल योगा डे हुंदा जां स्कूल्स कॉलेजेस दे विच इन्हां नूं वड्डे वड्डे प्रोग्राम्स दे विच इन्हां नूं बुलाया जाता है, लेकिन इन्हां दी इस पर्सनैलिटीज़ दे पिछे इस शख्सियत दे पिछे स्ट्रगल की सी अज इन्हां नाल गल्लां बातां करांगे ते आओ तुहाडे नाल मैं मुलाकात करवानी आ आरती शर्मा जी दी। सत श्री अकाल मैम, किवें हो? मैं बढ़िया जी, ठीक ठाक। सो मैम इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है जी, सो तैयारियां ने पूरी सर मैम पूरा अच्छे तरीके नाल मनाने इस चीज़ तो साडे लिए स्पेशली एक दिन मनाया जाता है लेकिन कि जय योगा जी राइट। अच्छा मैम सब तो पहले असीं दर्शकों नाल तुहाडे गल्लां बातां करांगे ते तुसीं दर्शकों नूं दसो अपनी फैमिली बारे अपनी एजुकेशन लाइफ बारे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारा शिक्षक करूँगी। मेरा नाम आरती शर्मा और असिस्टेंट प्रोफेसर मैं मेडिकल कॉलेज जी योगा दे और मैं बहुत टाइम तो इस फील्ड के 10th क्लास तो मैं इस फील्ड है। मेरी क्वालिफिकेशन योगा के PG डिप्लोमा इन योगा, मास्टर इन योगा और NAS क्वालिफाइड मैं जो भी पढ़ा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स को मेरा डिप्लोमा फर्स्ट बैच पास आउट है जिस तरह इस जो डिप्लोमा मैम ये थोड़ा जहा तुम एक्सप्लेन करना चाहूँगी। डिप्लोमा कोई नॉर्मल डिप्लोमा नहीं है मैम, पूरे ऑल इंडिया के 4 to 6 इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ 4 और 6 इंस्टीट्यूशन जी जिदे पर्टिकुलर एक पटियाला के ही योगा का डिप्लोमा हो एक तरह का ये अपने आप एक ब्रांड ओके नॉर्मल परसन इनू नहीं कर सकता, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर ही इनू। और मैनू लगता कि बठिंडा दे विच तुसीं इकल्ले इंसान हो जिहड़े डिप्लोमा होल्डर जी धन्यवाद जी। क्या बात है, 17 में मैं फर्स्ट डिप्लोमा पास हूँ और पूरे पंजाब के विच मैम असीं सिर्फ 4 ते 5 योगा टीचर। क्या बात है जी, तो फिर तो असीं बड़े लकी हाँ कि सानूं बठिंडा दे विच तुसीं मिले हो। सो मैम तुसीं अपनी फैमिली बारे जरूर दसो। मैम मेरी फैमिली के मेरे मदर फादर और ब्रदर अभी जी और बच्चे। मेरे फादर साहब असी बहुत डाउन टू अर्थ हैं। मेरी मम्मा घर खाना बना के उन्होंने सानू एक इस प्लेटफॉर्म से सानू पहुँचाया, बहुत ही स्ट्रगल करना भी लेक्चर में समझी उन्होंने बात जैसे को पहुँची जी। मेरे फादर साहब भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं जी, उन्होंने भी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे जी घर और फिर उस तो बाद फिर काम पर जाना और मतलब बहुत स्ट्रगल करके आज मेरे ब्रदर पंजाब पुलिस है जी और असी मतलब मेरी जो थोड़ा दसी भी असी मतलब पंजाब लैवल के सिर्फ 4 to 5 योगा कोचिज जी NAS जी। बड़ा अच्छा लगता है ना जो माँ प्यो की जी की हुई मेहनत है तो वो बच्चे अगे होर उन्होंने अगे लैके जाते हैं ना, तो थोड़े पेरेंट्स बड़े प्राउडफुल होंगे होने है ना कि देखो 2 बच्चे ने और दोनों इन्नी अच्छी फील्ड के ना। और मैम स्ट्रगल की गल करिए तो तुसी योगा टीचर ही जिस तरह तुसीं कहा कि 10th के विच सी तुहाडा ये सपना और योगा टीचर ही तुहाडा यही क्यों है कि मैं योगा टीचर ही बनना? मैम ये भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है मेरा लाइफ का जी। मैं 8th क्लास तो गेम ज्वाइन की थी। सब तो पहले मेरी गेम जो सी जुडो देव सिंह धालीवाल सर जो साडे कोच से जी बठिंडा के मैं जुडो ज्वाइन की जी। मम्मा ने बहुत डांटना बहुत गाना भी गेम के मैं जाना साढ़े को इन्ना अफोर्ड नहीं कर सकते, कंपीटिशन खेलन जाएंगे तो तेन कंपीटिशन पैसा चाहिए, बाहर जाने वास्ते खर्चा चाहिए जो असीं नहीं अफोर्ड कर सकते तो नहीं ज्वाइन कर। चलो डे बाय डे मेरा मन के इच्छा सी कि मैं एक स्पोर्ट्स परसन बनना चाहती हूँ, कोच बनना चाहती हूँ या फिर अगे अच्छी प्लेयर बनना चाहती हूँ। तो मैं गेम ज्वाइन कर ली मम्मी तो चुप चुप। अच्छा मम्मी ने बिल्कुल भी नहीं पता सी मैं शाम में प्रैक्टिस करने जाती सी तो फिर और जो मेरे कोच से उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स दूसरी सर से मेरे जो जो मेरे कोच हैं उन्होंने भी इस टाइम स्टोरी मेरी कोचिंग मिल रही ठीक है जुड़ो और देव सिंह का लेवल और सर मैंने बहुत अप्रीशिएट करती हूँ कहते भी बेटा तेरे जो टैलेंट है तू बहुत अगे जा सकती है तू गेम कंटिन्यू कर। मैं की मैं मैडल लैके भी स्टेट लैवल पर मेरा ब्रांच मैडल से उस टाइम 8th क्लास में जी
ਬਸ ਮੈਮ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਗੇਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਗੁੰਮਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟਾਓ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 8th ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੰਮਾ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਭੇਜਤਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ। ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੇਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਐਥਲੈਟਿਕ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸਪੈਕਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਥਲੈਟਿਕ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਜੋ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਰਤੀ ਤੇਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਐਥਲੈਟਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਯੋਗਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ। ਯੋਗਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਐਥਲੈਟਿਕ ਗੇਮ ਛੱਡੀ ਔਰ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ 10th ਕਲਾਸ। 10th ਕਲਾਸ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਚ ਮੈਡਲ ਆ ਗਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲੀ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 10th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ ਖੇਲੀ ਜੀ ਤਾਂ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ SST ਕਾਲਜ में ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੇਮ ਇੱਥੇ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ ਇਵਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MAS ਕਰਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਯੋਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਿਟਨੈਸ ਪਰਪਸ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੇਮ ਮੇਰੀ ਗੈਪ ਪਾਈ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਆਏ ਮੈਮ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਝਿਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਮੇਰੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 1 ਈਅਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਆਈ ਜੋ ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ +2 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਚੱਲੀ ਗਏ, ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਪਰਸਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th ਤੱਕ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਮ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਦਬ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ +1 +2 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੈਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈਂਡ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚ ਤਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ +1 +2 ਕੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ। ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਿਹਾ, ਆਰਤੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ PhD ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰਲੀ ਗੇਟ ਦੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ।
ਤਾਂ ਮੈਮ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਈਫ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਇੱਕਦਮ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਰਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ किया मेरे लिए। मैं चाहती सी, मैं अपने हस्बैंड को कहती सी भी मैं बहुत कुछ बनना चाहती है, मैं वैल क्वालीफाइड होना चाहती है, ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ, बट उन्होंने सपना है चलो वो उन्होंने थिंकिंग सी कि वो सोचते सी ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਕਰੋ ਜਾਓ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਰੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਲਾਈਕ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਮਰਦ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਜੂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। मेरी मम्मा की सपोर्ट में मैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली, बट ग्रेजुएशन के दौरान ही उस टाइम के दौरान ही उन्होंने मैनू बहुत बड़ा मेरे नाल जो इंसीडेंट मैं अज भी रोड खड़े हो जाते मैं सोचती हूँ, मैनू बिना दसे दुबई चले थोड़े हस्बैंड मेरे मैनू नहीं दसा भी किस तरह मतलब कि उन्होंने प्लानिंग से कि फादर साहब 25 साल तो दुबई से। अच्छा। तो उन्होंने प्लान किया तो उन्होंने बाहर बुलाया भी ये तो नहीं तू ये तू तो नहीं जा सकता। मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਡਾਈਵੋਰਸ divorce ਹੀ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੇ ਚਾਹੀਏ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ। हाँ जी मम्मा को रहती सी और जी। फिर मेरी ग्रेजुएशन तो बाद फिर मेरी पीजी डिप्लोमा योगा के पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर दैन MAS मैम डे बाय डे बस इन्नी अचीवमेंट्स मिलती गई और मैंने खुद को नहीं पता लगे मैम कि अज ये प्लेटफॉर्म पर और एक मन च गर्ड्स होंदा सी भी हाँ सोसाइटी की सोच है मर्द प्रधान समाज है तो मैं उन्होंने बन के दिखाना कुछ कुछ भी करना करके कुछ बन दिखाना के है दिखाना। भी नहीं कुड़ी कली कुड़ी नहीं हैगी हाँ। वो कुड़ी दे जे टैलेंट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ Right, right. ਉਹਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਖੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਖੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ डे बाय डे फिर मैं मेडल्स भी अचीव किए नेशनल भी मैं 5 खेल ली और उस तो बाद फिर अगे बहुत ही अच्छी मेरे प्लेटफॉर्म्स मतलब कि एना भी जे कहते हैं कि इंसान हिम्मत करे अगर इंसान हिम्मत से हौसले ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। और बड़ा अच्छा लग रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ करके। सो ਇੱਥੇ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦੁਖੇਗਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? मैम देखो आजकल ਦੀ वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अपना जो मॉडर्न कंसेप्ट है योगिक जो कंसेप्ट मैं दसना चाहूँगी
ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਖਣਾ, ਖਾਣਾ, ਸੋਣਾ, ਪੀਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਗਲਤ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਜੂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੱਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਆਪਦੀ ਅੱਛੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਏ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਬਸ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਟ ਸਿਹਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ, ਜੇ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਉਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਹਫਤਾ ਜੇ ਪਏ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਪਾਂ 1000-2000 ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਆਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 250 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਡ ਨੇ, ਹਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਸਟ ਨਰਵਸ ਪੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਇਵਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਲਾਈਵਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜੀਭ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸੇ ਖੁਦ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਭੱਜਾ ਭਜਾਈ ਇੱਧਰ ਉਹ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉੱਧਰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਐ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇਵਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਮਾ ਰਹੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਕਮਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ એનર્ਜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਆਰਤੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਵੀ MAS ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ, ਤਾਂ 23 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਪੂਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈਜ਼ਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਹੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾ। ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਲ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ MAS ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ MAS ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ MAS ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਹੋਸਟਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਵਿਛਾਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਟ MAS ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਯੋਗਾ ਕੋਚਿਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MAS ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਜੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਤੀਸਰਾ, ਹੁਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਫੰਡ, ਕਰੋੜਾਂ ਫੰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 21 ਜੂਨ ਯੋਗਾ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੈਮ ਮੇਨ
ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਯੋਗਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, 2 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ। ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਇਵਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਮਫਿਲ PhD NIS ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈਵਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਪਰ ਲੈਕਚਰ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਡ ਆਪਦੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਕੋਚਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਡਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਗਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। right। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੇਮਸ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਚ ਜਦੋਂ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕੋਚ ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਮ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 to 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕੇ। ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਰਖੁਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ। ਓ ਵਾਓ। ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਔਰ ਐਨ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਡਣਗੇ ਮੈਡਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡਲ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ ਤੇ 40 ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਹਾਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਕੁਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਮ KV ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, KV 5 ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਮ। ਮਿੱਤਲ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਤਲ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਡ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਲ ਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਮ ਦੇ ਜੋ ਕੈਂਪ ਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਮੋਸਟਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ 6 ਤੋਂ 8 ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ
ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਮ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਊਗੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਡੌਗੀ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੇਸ ਤੇ ਲਓ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਬਸ ਲੈਟਸ ਇਟ ਕਰ ਖਤਮ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਰ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਮ, ਉਮੀਦ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।